ଆଉ ତିନିଟା ପୁରୁଷ ମତେ ଯୋଉ ଉଲଗ୍ନ କରିକି ମାରା ପିଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇତେ ଆସିଛି। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ କଣ ମେଲ ନାହିଁ, କଣ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ମେଲ ନାହିଁ ତ କୋଉଠୁ ଭଡାରୁ ଆଣିବି ନା ସାର୍। ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଆଇଆଇସି ନିଜର ମଥାଟିକୁ ଭଙ୍ଗାର ନିକଟରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଇଆଇସି କି ଦଉଛୁ। या ପରେ ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଥାନା ଅବରୋଧ କରିବୁ, ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। सिंगला ग्राम पंचायत सरपंच, सिंगला ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधि आज प्रेस मीट करिवार कारण होछि सिंगला थाना आईआईसी एवं तांकर समस्त स्टाफ जो साधारण लोक प्रति जो व्यवहार एवं निर्वाचित प्रतिनिधि को जो भाया थाना रे असम्मान करिवा व्यवहार करिवा ए बाबद रे आज मु प्रेस मीट मीडिया भाई मन को माध्यम रे मु आह्वान करिछि। गत 22 तारीख दिन गोटे घटना केस टी हेइथिला, सेतरे जमीबाड़ी केस थिला। जमीबाड़ी बाबद रे मु थाना भी आईआईसी को पाको जाइतिली। मु सर एमिति घटना घटिछि, आपण गोटे काम करंतु सेटाको सॉर्ट आउट करंतु। ता बाबद रे से सॉर्ट आउट करबा द्वारा मोर से पिला को जो अभियोगकारी ताको थाना भितरे हमर तपन कुमार जना से एमिति रैकिंग कले ता हाथ फात धरिकी से लास्ट रे मते फोन माले जे विपिन बाबू कोठी अछंते आपण थाना को पळि आसंतो मु विषण ने पी देबिन काई ना ए बळे घटना। मु हठात उठे थाना आसी पहुंचिया पर मु देखिली कोन घटना। मु बेरा बाबू जो थाना इंचार्ज जो अछंती ताको पचारली मुनी बेरा बाबू कोन घटना ना हो एमिति विपिन बाबू घटना हिची मुने आपण से एफआईआर कॉपी जो पिला देइतिले से एफआईआर कॉपी मते दियंतु से बाबद कोन हिची गोटे देखिबी। लो ठीक अछि आपण एफआईआर कॉपी नियंतु। मते एफआईआर कॉपी देले, एफआईआर कॉपी देला परे मु एफआईआर कॉपी देखिली। तापरे थाना रे जो कनेस्टेबल जो पोस्ट अछंती शांतिलता बारी से कोन करले ना मते आसी मो पाकुर से जो एफआईआर कॉपी डायरेक्ट जमती चोरंक साथ व्यवहार करा जाय माने इयंकर साथ से बळे मोर साथ व्यवहार करले। व्यवहार करिकी मते कहले ऑफिशियल कागज आपण देखते किए माने थाना रो हाई अथॉरिटी जे भी आपण केस रा आयो अछंती तांको कोतर मो सी मते देले जे विपिन बाबू देखंतु किंतु ये थर्ड पर्सन लोक ये से जगह ठिया ही देवा करे मते ए बळे व्यवहार थाना रे करले गला से दिन से घटना गला। तापर दिन घटना गला ठीक अछि विपिन बाबू आईसी नाहंती आपण आसंतु। आमे तापर दिन जाई पहुंचलो आईसी पाखरे। आईसी पाखरे आईसी कहले आपण विपिन बाबू जांतु ताको कथा आमे बुझी देबु टाकी ढुका की। तब डेट फाइनल हला, मापू पाई भी रेडी हेले। मापो होबा पूर्व 14 तारीख दिन से पिला को जो कहितले तांकर अमीन आनिबे से भी अबय पक्ष अमीन आनिबे से बाबद रे बसिबे किंतु बट से बाबद रे से अमीन आनी की फेरी गले किंतु मापो हला नै। थाना तरफ रु कोनसी रिजल्ट आसला नै कि कोन स्टाफ देले नै मापो पे से टोटली एग्री हेलेनी। ठीक अछि से बाबद रे हमरो सभापति प्रदीप गोरा पंडा महोदय आस्तिले, हमरो रविंद्र गंडिया बालियापाल हमरो प्रतिनिधि सी मध्य आसीतिले। आमे बसितिलु आईआईसी के साथ रे ए बाबद रे कथा हलु। कथा हला पर आईआईसी कहले जे समाधान पत्र तो आमे तांको कहितलु आपण लेखि आनिबे। सेतर हमर जो सभापति प्रदीप गोरा पंडा महोदय से कहले जे समाधान पत्रटा कोन एक तरफा हुए, जणे कोन समाधान पत्र लेखा जाई। आईआईसी कोन कहले ना तांको साथ रेडी बचसा हला, सेतर भी टिके युक्ति तर्क हला। हमर से आईन रो पाठ पढैले, पढैला परे सिन नना तांको कहि गले जे आपण गुटे सप्ताह भितरे केसटा को सॉर्ट आउट करांतु। ता मध्ये आईआईसी सुनिले नाही। तापर सिमते हमर पिला माने जाय के पहुंचले ए गत 27 तारीख दिन 14 तारीख दिन से कोन करले ना हमर से जो पिला मु कहले गुटे काम करिया चलंतो एसडीओ पाको जिबा। आमे दुईटा केस रे एसडीओ सर को पाको जाइतिलु। एसडीओ सर को जणैलु। एसडीओ सर कहले जे विपिन बाबू गुटे काम करंतु मोर तो टे चलीची मीटिंग चलची आपण जांतु से तांको कथा मु बुझी देबी से केस होबो। देखि सर कहला परे मु पळि आसिलु। पळि आसला परे तांकर साथ कथा ले जातु दुईटा जाका केस होबो आपण टी आईआईसी की देखा करंतु। आसिकी से टी आईआईसी की देखा कले। देखा कला परे आईआईसी तांकर गुटे पक्ष को तांको देखा टिके कथावार्ता कले ठीक अछि आपण जदी या हेची तांकर तथ्य तांकर प्रमाण सब तांको तो प्रूफ नेला परे कले एटा आपण केस होबो आपण जांतु। किंतु आ गुटे केस रे आउले से आ तांको कथा किछि सुनिलेनी। सेमना सेठी 2 घंटा 2.5 घंटा थाना रे माने जते थोर आछन 2 घंटा 2.5 घंटा से बसुछन। राती 10टा 11टा पर्यंत से बसचंती। दरकार पड़े आप सीसीटीवी कैमरा भी चेक करें जो भाया थाना स्टाफ मान व्यवहार कर मोर साधारण लोकों प्रति मो प्रति निर्वाचित प्रतिनिधि भाव में जमी मुझे लोक समस्या को लेकिन समाधान करने मत भी केमी व्यवहार कर देखिपारे सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे। तापर आमर कौन है ना से भाई पलि आसिले
ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ସେ ସମାଧାନ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ମାପ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଥାନା ଭିତରେ ଏମିତି ଧକ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଗଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମାନେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଇଆଇସି ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଜାଗାରେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ସେଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଇଆଇସି ଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେ ପିଲା ପ୍ରତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମାନେ ଦବଙ୍ଗିରି ହିସାବର ଯୋଉଟା ଆମର ଆଇଆଇସି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ନିଜର ମନମାନି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି କି ସାର୍ ଲଗେଇବ ଫୋନ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଏଠି ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କିଏ କରିବ? ଏ ବାବଦରେ ଆଇଆଇସି କୁ ବହୁତ ଥର କଲ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମିଟିଂ ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଥାନାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଆମର କୁଟରା ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ବି ବସେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ଆଇଆଇସି ଆମର ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଯାଇଥିଲେ ତା ପ୍ରତି ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଇଆଇସି କି ଦଉଛୁ ୟା ପରେ ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଦରକାର ପଡିଲେ ଆମେ ଥାନା ଅବରୋଧ କରିବୁ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ ନଚେତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥାନା ଆଇଆଇସି କି ଜଣେଇଦେଲୁ ତାଙ୍କର ହାଇ ଅଥରିଟି ଯୋଉ ଏସଡିପି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ଏସପି ସାର୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ଏହା ବାବଦରେ ଆମେ ଦରକାର ପଡିଲେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମେ ଏସପି ସାର୍ କୁ ପଠେଇବୁ। ସେଦିନ ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛୁ ସାର୍ ଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଥାନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ ତେଣୁ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା କଣ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି କି? ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠୁ ଆମେ ବିଜିତ ହଉଛୁ। ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଇଆଇସି ଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅବମାନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଣ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ଏସପି କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ହାଇର ଅଥରିଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏସପି ଙ୍କୁ ତ ଆମେ ତ ଏ ବାବଦ ଜଣେଇନୁ ଆମେ ଏସଡିପି କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଏସପି କି ଜଣେଇନୁ ଏସପି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ସେ ଆସିକି ଆଇଆଇସି ଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ହାଇ ଅଥରିଟି କି ଜଣେଇବୁ ସେ ବାବଦରେ ଜଣେଇ ଯାଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ସେ ବାବଦରେ ଡାଟା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ମୋ ଘରର ଗୋଟେ ଜମି ଜାଗା ମେଟର ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଜମି ସେ ଜମିଟା ଆମେ 50 ଦଖଲରେ ଥିଲା ସେ ଜମିଟା ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ 20 ରୁ 25 ଦିନ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ତାର ଜାଲି ଦେଇକି ବାଡ଼ ଘେରା ଯାଇଛି। ଆଉ ବାଡ଼ ଘେରା ହେଲା ପରେ ସେଇ ମିଶ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ସେ ମିଶ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିର ଟୁଟୁ ମିଶ୍ର ଆଉ ବାବୁଲି ମିଶ୍ର ଆଉ ଜୟନ୍ତ ମିଶ୍ର ମଣ୍ଟୁ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ 4 ଭାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଆମର ତାର ଜାଲି ବାଡ଼ ଘେରା ଯାଇଛି ଫଳି ପକା ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ 25 ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ଖୁଣ୍ଟ ତାର ଜାଲି ହଟାଅ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତମ ଜାଗା ସଟଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛୁ ନକ୍ସା ପଟ୍ଟା ଦଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଠି ଆଣିବା ଆଉ ଏ ବାବଦର ହଉଛୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଆମ ରାତିରେ ଆମ ତାର ଜାଲି ଦିଟା ଖୋଲିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲି ମତେ ମାରାପିଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ତପନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଫଆଇଆର କପିଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସୁରେନ ସାର୍କୁ ଆଉ ସୁରେନ ସାର୍ ଦେଲେ ସେଇ ତପନ ସାର୍କୁ ତେଣୁ ତପନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଲି ସିଏ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମତେ କହିଲେ ତମର କିଏ ମେଲ୍ ଅଛି ନା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଲୋକ ବିଧବା ଅସହାୟକ ଲୋକ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସି ମତେ 3 ଜଣ ମାରାପିଟା କଲାର ମୁଁ ଥାନା ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇତେ ଆସିଛି। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ କଣ ମେଲ ନାହିଁ କଣ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଇଛ ମୁଁ କହିଲି ମେଲ ନାହିଁ ତ କୋଉଠୁ ଭଡାରୁ ଆଣିବି ନା ସାର୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋର ଆଉ ମୋ କଥା କିଛି ନ ମାନିକି ସେଇ ମିଶ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡକୁ ସିଆଡେ ଅନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ବିହେଭିୟର ଠିକ କଲେନି ଆଉ ମତେ ହେଟଲିଂ କଲେ ଉଞ୍ଚା ଆବାଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ସାର୍ ଡରରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆସିକି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମୁଁ ଡିଏସପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ହେଲା ସେଠିକି ଗଲି ଆଉ ସିଏ ସାର୍ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଆଇଆଇସି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ସେଠିକି ଆସିଲି ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 11 ତାରିଖ ଘଟଣା 11 ତାରିଖରୁ ଏଇ ଗତ କାଲି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ କାଲି 17 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲି। ନା ଆଜ୍ଞା ନା କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଥାନାରୁ ଡାକ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି କେସ୍ ଏଫଆଇଆର କପି ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ଆଉ 3ଟା ପୁରୁଷ ମତେ ଯୋଉ ଉଲଗ୍ନ କରିକି ମାରାପିଟା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଯୋଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ତାରଜାଲି ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ରାତିର, ଆଉ 13-14ଟା ଖୁଣ୍ଟ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଛତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଥାନା ଚକ୍କର କାଟିଲିନି ଆଜି ସପ୍ତାହ 8 ଦିନ ହେଲା, ତେଣୁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ମୁଁ କେସ୍ କରିମି କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଆଇସି ସାର୍ ସେଇ ମିଶ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ କଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଟିଂ ହଉଛନ୍ତି, ମତେ ଆଗରେ ପଠେଇଦେବେ, ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଛରେ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମତେ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁନି, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୁଁ କେସ୍ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତ ମାନ ସମ୍ମାନର ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ବନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମର ଆମର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ ଗୁଙ୍ଗାଟ ଥିବା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ଜାଗା ବାଡି ବାବଦରେ ମତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାପ ଉପରେ ପରେ ପରେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାପ ହେଇପାରିଲାନି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଲା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ ଥାନାରେ ଗୁଙ୍ଗାଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଥାନାରୁ ଯୋଉ ଅଫିସର ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ସେ ମତେ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ। ତା ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲି ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାକୁ ଆଇଏସସି କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିଲା ପରେ ଆଇଏସସି କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଆଇଏସସି ମୋର କଥାକୁ ଭଦ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଥିବା କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ମତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ୱାସ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଥାନାରୁ ବାର ଧକ୍କା ମାରି ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାସେ ଧରି ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ସେଟା ହିଁ କାଲି ସତ ବୋଲି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସିଙ୍ଗଲା ଆଇଏସସି ନିଜର ମଥାକୁ ହୋମଗାର୍ଡ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ତାହା ହିଁ କାଲି ସତ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମିଡିଆ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଙ୍ଗଲା ଆଇଏସସି କୁ ଏହା ହିଁ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆଚରଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନର ଅନ୍ୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେଭଳି ଇଏରେ ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ଆଇଏସସି କୌଣସି ନ ଡାକି ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମିଡିଆ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦଉଛୁ। ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ହଉଛୁ ଆମର ଅନୁସରଣରେ ଥାନା ଆଗରେ ବସେଇବି। ଏଇଟା ହଉଛୁ ମିଡିଆ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏସପି ଡିଏସପି କୁ ମଧ୍ୟ ଆଇଏସସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେବି। ଯଦି କାଲି ମାନେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆଇଏସସି ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛୁ ଏସପି ଡିଏସପି ପାଖରେ ହଉଛୁ ଏତଲା ହଉଛୁ ଡାଏଲ କରିବି ଯେ ମାନହାନି ଏତଲା ଆଇଏସସି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗା କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ଥାନାରେ ଭିତରେ କି ଥାନା ବାହାରେ କି ସିସିଟିଭି ଆକାରରେ କିଛି ରହିଛି? ହଁ ସେ ମାନେ ଥାନା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛି ତାର ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଥାନା ପରିସର ଭିତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କିଏ କଲେ? ଖୁଦ ହଉଛି ଆଇଏସସି ଆଉ କିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ ଆଗରେ ହଉଛୁ ମତେ ହଉଛୁ ଠେଲି ଠେଲି ମାନେ ଯୋଉଟା ତୁ କଣ ତୁ କିଏ ସିସିଟିଭି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛୁ ଡାଟା ମିଳିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଥରେ ନୁହଁ ବାରବାର ହଉଛି ଧକ୍କା ମାରି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସାର୍ ଆପଣ ମୋ କଥାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ ଥିଲା କେମିତି ଯେ ତୁ କିଏ, ତୁ କଣ ହଉଛୁ ଏଠିକାର କିସ ତୁ କିଏ ତ ହଉଛୁ ତ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନ କଣ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମାସେ ଧରି ଯୋଉଟା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି କାଲିର ହଉଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛୁ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଆଇଏସସି ନିଜର ମଥାଟିକୁ ହୋମଗାର୍ଡ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। କଣ ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ହଉଛୁ ଯୋଉ ଜମିବାଡି ବାବଦରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗାଁର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଏସସି ନିଜେ ସେ ବାବଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାସେ ଧରି ନେଗଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ପରେ ଏକ ଦିନ ହଉଛୁ ମାପର ହଉଛୁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଇଏସସି ର ହଉଛୁ ଇଶାରାରେ ହଉଛୁ ସେ ହୋମଗାର୍ଡ ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ମାପ କରିବା ପରେ ନା। ତ ସେଇଠି ହଉଛୁ ଅମିନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହଉଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ଅମିନ କହୁଛୁ ବାବୁରେ ହଉଛୁ ଏଇଟା ହଉଛୁ ନକ୍ସା ଭୁଲ ଅଛି ଅରିଜିନାଲ ବୋଲି ଆପଣ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପକ୍ଷର ହେଇକି ଆସିଲେ ସେ ପକ୍ଷକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାବୁ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ନକ୍ସା ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ସାଇଟକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ଅଛ ସେଇଟା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିତରେ ହଉଛୁ ହୋମଗାର୍ଡ ଯୋଉ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଆରେ ତୁ କି ୱାଣ୍ଡର
କୃଷ୍ଣ